चलो सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਥੀਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ। ਕਾफ़ी टाइम तो अपनी वैसे मुलाकात भी नहीं हुई सी। मेयर साहब का डिप्टी साहब का मोहन जी का सारे काउंसलर्स जोड़े आए हुए उन्होंने धन्यवाद साड़ी टीम का। अज जोड़ा मेन अपना मुद्दा सी परसों जदों CM साहब आके गए सीगे पहला CM साहब का अबोहर दे विच दौरा सी फर्स्ट टाइम कोई उन्हों का ऑफिशियल प्रोग्राम सी ते मैनू बहुत उम्मीदां सीगी भी CM साहब स्पैशली अबोहर हल्के वास्ते कुछ ना कुछ नवी चीज़ की मैनू उम्मीद नहीं सी पर मैनू आ जरूर उम्मीद सी भी जेड़े काफ़ी टाइम तो 10 महीनों तो पेंडिंग काम है अबोहर दे उन्हां दे विच जरूर कुछ ना कुछ तेज़ी आऊगी उन्हां बारे उन्हां नू वापस शुरू करन दा उपराला करके जाणगे। आई वॉज वेरी पॉजिटिव क्योंकि भगवंत मान साहब ने हमेशा एक पॉजिटिव राजनीति एक पॉजिटिव सोच की गल की पर जदों आके उन्हों का मैं 2 बार उन्हों की मैं स्पीच सुनी आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। बहुत निराशा हुई मैनू। उस तो ज़्यादा निराशा मैनू आ भी हुई भी जी आम आदमी पार्टी की लोकल यूनिट उन्होंने भी कोई अबोहर की गल नहीं रखी। मैनू बहुत उम्मीदां सी भी जिहड़ा आम आदमी की सरकार जिहड़ी हमेशा आम आदमी की गल करती है तो आम आदमी की सवारी जिहड़ी बस है अज तो 4 महीने पहले 8 महीने पहले CM साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मतलब मैनू ऑन रिकॉर्ड कहा सीगा भी अबोहर का जिहड़ा बस अड्डा है 4 महीने दे विच कंप्लीट करके उन्होंने ऑपरेशनल कर देंगे। अज 8 महीने हो गए। मैनू बहुत उम्मीद सी भी ਉਹਦੀ अनाउंसमेंट तो जरूर करके जाएंगे भी अज असी काम शुरू कर रहे हैं बट जिमें मैं कह रहा वेरी डिसअपॉइंटेड बहुत निराशा हुई। बस अड्डे का भी कोई मैंशन नहीं सी जिहड़ी एक आम आदमी की सवारी है। काम ऑन रिकॉर्ड अज 8 महीने हो चुके काम शुरू भी नहीं होया। आम आदमी की जिहड़ी लोकल यूनिट है उन्होंने चलो नहीं अबोहर के मुद्दे रखे। मैनू नहीं पता क्यों या तो कोई उन्होंने कोई CM साहब तो डर सीगा या कोई आई डोंट नो। लेकिन एक CM साहब एक और गल करके गए सीगे। CM साहब ने कहा भी करप्शन की उन्होंने जिक्र किया सी भी कोई किसी पार्टी का नुमाइंदा होए किसी पार्टी नाल जुड़िया होए करप्शन विल नॉट बी टॉलरेटेड। तो आम आदमी का हमेशा रहा जीरो टॉलरेंस। बहुत वधिया गल है। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन होनी चाहिए चाहे कोई भी होवे किसी पार्टी नाल संबंध रखता होए। तो मैं भगवंत मान साहब नूं आ भी कहना चाहूँगा आम आदमी पार्टी के प्रधान साहब नूं भी कहना चाहूँगा भी इत्थे भी थोड़ा जा प्लीज़ चैक कराया जाए क्योंकि अबोहर दे विच काफ़ी टाइम तो बहुत एक मेरे को चिट्ठी है जिहड़ी कि चरणजीत सिंह हैगे है उन्होंने विजय सांपला जी जिहड़े SC चेयरमैन SC कमीशन के चेयरमैन है ऑल इंडिया के उन्होंने एक चिट्ठी लिखी गई है। काफ़ी टाइम तो चिट्ठी घूम रही है वो बाय नेम लैके उन्होंने कुछ आम आदमी पार्टी के आगू है भी उन्होंने उत्ते इल्ज़ाम लाया है मतलब भी उन्होंने मैं पैसे दिते। कुछ रिकॉर्डिंग्स घूम रही है तुसी भी सुनी होनी है मैं सुनी है। तो आई होप भगवंत मान साहब करप्शन दे विच देयर विल बी जीरो टॉलरेंस। कुछ टाइम पहले इत्थे किन्नू दी जिहड़ी छोटी गड्डियां सी उन्हां तो वसूली की कई दिन वसूली चली ਉਹਦੀ भी गहराई तक सरकार नहीं गई भी की दी शह ते ये सब होया। तो उम्मीद है भी जीरो करप्शन दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ एक नज़र नाल वेख्या जाऊगा। मैनू उम्मीद सी कमिश्नर दे साडे फुल टाइम कमिश्नर दी मेयर साहब बैठे है एक फुल टाइम कमिश्नर दी 6 महीने तो साडी डिमांड है क्योंकि जिवें सारिਆਂ ਨੂੰ पता है अबोहर दे काम पिछले 8 महीनों तो दे हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल। बहुत अद्धे काम बंद हो चुके हैं। एक उन्हां दी गति भी बहुत काम दी स्पीड कम हो चुकी है। तो मैनू उम्मीद सीगी क्योंकि काफ़ी टाइम तो साडा डिमांड है साडी टीम का काउंसलर्स का सारिਆਂ दा डिमांड है एक फुल टाइम कमिश्नर सानू चाहिए। तो आ डिमांड इस करके सीगा कि अगर जो फुल टाइम कमिश्नर होगा क्योंकि इस तो DC साहब को चार्ज है उन्होंने को और भी बहुत जिम्मेदारियां तो इन्ना टाइम अबोहर नूं नहीं दे पाते नैचुरल गल है। तो फुल टाइम कमिश्नर जे होंदा तो काफ़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ फर्क पैंदा क्योंकि जे एक सीनियर अफसर 24 आवर्स इत्थे मौजूद होंदा तो निगरानी ज़्यादा होंदी तो ऑनगोइंग जिहड़े काम चल भी रहे उन्हां दे विच काफ़ी असीं स्पीड अप कर सकते सी वो आप अपना एफर्ट करते। ਇਹਦੇ बारे भी CM साहब ने कोई गल नहीं की। मैनू उम्मीद सी
ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਈ ਵਾਸ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ। ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਆਈ, ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, 4 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ 4 ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ, 1 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਅਤੇ 1 ਬਲਵਾਣਾ ਦਾ, 4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਅੱਗੇ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਬੋਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਜੇ ਅਨਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਬੋਹਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, 1 ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਅਬੋਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 8 ਡਾਕਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ 1 ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਉਸੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 500 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਖਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 500 ਨਵੀਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲੀਨਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਟੇਲ ਪਾਰਕ ਤੇ ਜੇਪੀ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਯੈਸ, ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਧੂਗੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਧਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ 500 ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ 500 ਕਲੀਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਗਿਆ, ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, 30 ਕਰੋੜ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ। 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ,
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ। 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੋਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੇਆਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਾਪੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਈਵਨ ਦੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈਡ ਵੇਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਮ, ਹਿਜ਼ ਪੋਸਟ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਆਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈ, ਰੋਜ਼ ਡੇਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਜਿਸ ਡੇਟ ਤੱਕ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਆਊਗੀ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 15 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ, ਪਿਛਲੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਬੋਹਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। एंड अगर कोई सवाल जवाब करना चाहते हो तो एक तो मैं करेक्ट कर दूं जी कि वो जो से 500 क्लिनिक थे वो आज 400 कर दिए गए, वो 26 की बजाय 27 को, और 26 की जगह 27 हो गए। चलो, वो जो मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है, मतलब वो अनाउंसमेंट्स में ज़्यादा विश्वास रखती है। 400 कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होया होगा ना।